वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शतर चबर तख्तां दे मालक दो जहां वाली साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन हजूरी विच बड़े ही सत्कार सहत शाम के दीवाना विच आप जी जुड़ बैठे हो। भागां नाल मिलियां ने संगत दीयां घड़ियां, आओ इन्हां नूं सफलियां बनाइए। गुर इतिहास की पावन कथा दे विचों आप जी ने सरवण कीता सी। भाई बाला जी सतगुरां दी पावन कथा सुना रहे ने। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जिस समय दे विच ईमनाबाद ने भाई बाला जी अपने पिंड राय भोई दी तलवंडी आए। सतगुरां दे पिता कल्याण चंद जी नूं आउण दा पता लगा। पुछण वास्ते आए ने, बालिया तू आ गया घरे पर मेरा पुत क्यों नहीं आया? किवें सुख सांद है, की कुछ करदे आ? भाई बाला जी कहंदे मैं डरदियां सारा हाल सुनाता। किवें वेद प्रवेश होए, किवें मोदी खाना सतगुरां ने अपने हत्थी उगाड़ दिता, मस्जिद दे चोच किवें सतगुरां दा परिवार दो हिस्सियां दे विच वंडिया गया। ये सब कुछ सुन के सतगुरां दे पिता जी भावुक हो गए। आखिरकार जदों उन्हां दा कोई जोर ना चलिया, भाई बाला जी दे दुआले हो गए। कहंदे सब कुछ तू करवाया है, मेरा पुत बड़ा भोला ते साधु है। मैं मन्निया वो साधां ते फकीरां दी संगत विच बैठा सी, पर तू मेरे पुत नूं उस पासे ला दिता, तू उकसाउंदा रहे। भाई बाला जी सुन के बड़े आश्चर्य होए भी सतगुरां दे पिता जी ये की कह रहे हैं जो हरगिज़ भी कदे सच नहीं। इन्हां सारे प्रकरणां नूं आप जी ने बड़े विस्तार सहित सरवण कीता है। आओ कुछ समा मन चित करतियां नूं एकाग्र चित बनाइए। पाओ प्रेम दी सांझ गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चौपई काहे रलाए फकीरन माही, खोले उदरी तब मुझ सो पराही। भाई बाला जी आत्म कथा सुना रहे हैं। गुरु अंगद दे पातशाह बड़े आनंद विच नेत्र बंद करके इस कथा दा रस मान रहे हैं। जिस वेले सतगुरां दे पिता कल्याण चंद जी घर आए ने, गल्लां बातां चलदियां रहियां। जदों गल आई फकीरां दी भी 760 दे विचों 380 परिवार नूं मिल गए ते बाकी वंडे गए फकीरां च। धन ते माया दी गल सुन के पिता जी तो कुछ भी सहारिया ना गया। कहंदे बालिया सब कम्मां दा करता धरता तू है, मैं तेरी जिम्मेवारी लाई सी, तू सतगुरां तो उम्र विच वड्डा सी। वेखी किते साधा फकीरां दे संग विच ना बैठ, जो कमाउंदे ने संभाल के रखण, पर तू मेरे पुत नूं उकसा के फकीरां दी संगत विच भेजदा है। मोदी खाने विच जिन्नी माया इकट्ठी कीती सारी मत दित्ती तू उजाड़न दी। तू कदे नहीं कहा नानक जी माया संभाल के रखो, अपने काम आऊगी। बालिया
ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੂੰ ਹੈ। ਸੁਖ ਸੋ ਆਪ ਆਨ ਕਰ ਵੈਸਾ, ਦਰਬ ਲੁਟਾਵਤ ਨਹੀਂ ਰਖੀਸਾ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਾਂਝ ਬੋਲਦੇ ਆ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਸਰ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਾਲਿਆ ਤੈਥੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਰਕੇ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਜਾੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਛੱਡ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਪੱਟੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੂੰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਕਠੋ ਦਰਵਨ ਕਚਰ ਕਰਵਾਇਓ, ਜੋ ਆਵਤ ਸਭ ਬਾਦ ਲੁਟਾਇਓ। ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਬਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਹੀ ਕੰਮ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਚਲਾਕ ਬੜਾ ਏ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਤੇ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਹੁਤ ਭੋਲਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦਾ ਏ ਵੀ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ, ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਰੱਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ। ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਜਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਵਤ ਖਰਚਤ ਇਕਸੀ ਜੋਰੀ, ਧਨ ਕੀ ਗਮੀ ਨਾ ਮਨ ਮੈਂ ਥੋਰੀ। ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੁੱਤ ਕਮਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੂੰ ਬੇੜੀ, ਬਾਲਿਆ ਤੂੰ ਬੇੜੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪਾਏ ਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਲਾਦਾ, ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਲਾਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਦੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਰੰਡ ਭੰਡ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਗਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹਿ ਜਾਣੀ, ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆ, ਗੁੱਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਲਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਨਾਲ ਲੜੀ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਸਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਲੱਥਦਾ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣ? ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੁੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਪਿਤਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜਨਮੇ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸਿੱਧੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਰੇਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਮਾਇਆ ਉਜਾੜ ਲਿਆ ਏ, ਪਰ ਸਭ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਤੂੰ ਹੈ। ਸੁਣ ਕਰ ਮੈਂ ਪੁਨ ਬਚਨ ਅਲਾਈ, ਸੁਤਾ ਸੁਤਾ ਪਤ ਬੂਝੋ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਤੀ, ਵੱਡੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਤਾਇਆ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਵੀ ਚੱਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੱਟ ਫੇਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੱਟ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਨੀ ਪਿਆਰਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਜੋ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਿਨਾ ਲਖੇ ਕਿਉਂ ਕਰਿਓ ਰੋਸੋ, ਤਿਨੈ ਬੂਝ ਮੁਝ ਦੀਜੈ ਦੋਸ਼ੋ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਤੂੰ ਖਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਈ ਤੇਰਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦਾ, ਗਾਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਦਾ, ਕੱਢ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਾਹਦੀ ਯਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਕਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਭੁਗਤਾ ਮੈਂ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਜੇ ਡਾਂਗਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਯਾਰੀ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਣ ਗਈਆਂ ਉਦੋਂ ਬਾਈ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਪਤਾ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੋਹਰਾ ਬਹੁਤ ਬਰਖ ਮੈਂ ਆਪਣੀ, ਦਈ ਕਮਾਈ ਖੋਏ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਹਟੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ, ਬਹੁਤੇ ਕਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਆ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਬੋਲਿਆ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਲਾਂਭਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਂਭੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਸਿਆਣਾ ਪਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਣ ਲੱਗ ਕੇ ਬਾਲਿਆ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਮਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੱਟਿਆ ਕੀ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲਾਲਚ ਸੀ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਆਪਣਾ ਖੂਹ, ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੰਗ ਰਹਤਿਓ, ਜਾਣਤ ਹੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਕਦੇ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਸੱਜਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਰੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਫਜ਼ੂਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਚੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਾਇਆ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਮਾ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਘਰੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਘਰ। ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਸਾਰੀ ਵੰਡ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਰਦ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਲਿਆ ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਲੈ ਲਾ,
ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੋਟੀ ਫੁਲਕਾ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਪੜਾ ਬਸਤਰ, ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬੜਾ ਸੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਟ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਪਾਈ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦਬਦੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੜਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਈ ਧਨ ਕੀ ਮੁਝ ਕੋ ਰੰਚ ਨ ਚਾਹੀ, ਜਨਮ ਸੁਧਾਰ ਲਖੋਂ ਭਵ ਮਾਹੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਫਲਾਣੀ ਨਾ ਫਲਾਣਾ ਤੁਰਿਆ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਘਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਕਰੀ ਮੰਨਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਇਆ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੰਡਦਾ ਜੀ, ਛੱਡੂਗਾ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਹੈ, 4 ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲੇ, ਇਨਪੁੱਟ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਸਮਾਜ 'ਚ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਤੋਂ 20 ਬਣਾ ਲਏ, ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਐਸਾ? ਦਾਨੀ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਡਾਢੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੁਟਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਫੁੱਟੀ ਹੋਈ ਕੌਡੀ ਗਲੀ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮੁਖ ਵੇਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਚਰਨ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕਿਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਗ ਕਿਉਂ ਝਗੜੋ ਤੁਮ ਐਸੇ, ਬੁਝੋ ਸੁਤਾ ਭਾਈ ਬਿਦ ਜੈਸੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾ ਹਟੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁੱਖਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹਾ ਦਿਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹਾ ਦਿਓ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੇ ਕਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ? ਪਤਾ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਿਓ ਵੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ ਮਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪੂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘੁਮਾ ਫਰਾ ਕੇ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ
ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਮਾਪੇ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਐਸਾ ਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਤਾੜ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਕਹਿ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿ ਜਾਣ ਇਕੱਲੇ ਨਾ, ਸਮਝੀ ਫੇਰ ਹੋਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੀਏ ਉਹਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕਾਲੂ ਤਹ ਗਇਓ, ਕਾਲ ਬਤੀਤ ਕੁਛ ਗਤਹਿ ਭਇਓ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਮੰਨਾਂ ਮੈਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਬਾਲਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜਮਾਨ ਲੜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਵੱਡਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲੇਗਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੋ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ ਰਲਿਆ ਵੇਲਣ। ਕਹਿ ਕੂਕੇ ਨਾ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਬੋਲਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲ। ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਾ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਚ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸ਼ਦਾਈ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਸਤਿਨਾਮ। ਪਾਰਕ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਲਾਉਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਇਕੱਲੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ 20 ਨੂੰ, ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੋਲਣ ਬੋਲੇ ਤੋਂ ਤੱਕ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੇ 20 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਦਾ ਲਾਂਭਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਾਹ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ। ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਬੋਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਵਾ ਤਲਵੰਡੀ ਮਰਦਾਨਾ, ਨਿਜ ਪਰਵਾਰ ਮਿਲਿਓ ਸੁਖ ਮਾਨਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਗਈ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਇਮਰਾਬਾਦ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਰੱਖ ਰਵਾਬ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵੀ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਮਰਜਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਇਆ ਪਿੰਡ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬੜੇ ਡਾਢੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਟਹਿਲਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਜੇ 5 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਝੰਗ ਝਾੜ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਮਰਦਾਨਿਆ ਆਪਣਾ ਤੇ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਤਰਕ ਰਹਿ, ਆ ਤੇ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਣੀ ਸੀ ਹੋਣੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਲੋ ਪੁੰਨ ਲਿਓ ਬੁਲਾਈ, ਕਹੋ ਸੁਧ ਨਾਨਕ ਹੈ ਕਿਹ ਠਾਈ। ਅਜੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਘਰ ਆਏ ਆ, ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਕੱਟੀ। ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਇੰਨੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਨੌਕਰ ਆਇਆ ਬੁਲਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਾਈ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕੀ ਜੀ
ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ ਕਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇਮਨਾਬਾਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਘਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਮਰਦਾਨਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆ ਭਾਈ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਲਈ, ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਮਰਦਾਨਿਆ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਾਣ ਤਾਣ ਮਿਲੂ ਇੱਕ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ। ਇਹ ਬੇਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਮਰਾਸੀ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਜਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹੈ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁੱਖ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਵ ਲੋਕਿਓ ਕੋ ਬਿਦ ਤੇ ਜਾਏ ਰਹਿਓ ਬਾਵਰਾ ਕੈ ਸੁਧ ਪਾਏ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੁੱਛਣ, ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ ਸਮਝੋ ਕਾਲ ਚਕਾਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਿਕਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਗਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਰਦਾਨਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਝੱਲਾ ਝੁੱਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਰਵਾਬ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਇਹ ਰਵਾਬ ਬਚਾਉਂਦਾ ਬਾਬਾ ਪਾਣੀ ਆਈ ਹੈ ਬਚਾਈਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆਇਆ ਹੀ 15 ਦਿਨ 17 ਦਿਨ ਏਮਨਾਬਾਦ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, 5-7 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਆ, 20 ਦਿਨ ਇਹ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਫਿਰ 5-7 ਦਿਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 9 ਦਿਨ ਉਧਰ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਫਰੰਦੇ ਕੋਲੇ। ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਏ ਸੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰੀ ਕਰਦੇ। SID ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਟ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 20 ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਟਪਲਾ ਖਾ ਜੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫਰਕ ਜੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੇ 5-7 ਸਵਾਲ ਨੇ ਨਾ 15-20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ 10-10 ਵਾਰ ਪੁੱਛਣਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਬਦਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ ਛੱਡੋ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਦ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਾਧ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਉਹ ਡਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਵੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੀ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲੇ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ, ਡਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਘਬਾਵਰਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸਭ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਾਧ ਬਣ ਕੇ ਫੇਰ ਕਮਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਣਾ। ਗੋਹਰਾ ਸੁਧ ਨਾਨਕ ਕੀ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਸੁਣੋ ਕਾਨ ਜਜਮਾਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜਜਮਾਨ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਸਾਰ ਪੁੱਛੀ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਘਟੀ ਨ ਗੁਣੀਏ ਤਿਨ ਕਰਿਓ ਸਭ ਕੁਲ ਕਾ ਕਲਿਆਣ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਗਿਣੋ, ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਕੁੱਲ ਧਨ ਤੇ ਅਜੋਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਹੀਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਹੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ, ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਕੁੱਲ ਧਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਪੁੱਤ ਜੰਮਦੇ ਆ ਜੀ, ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਧੀ ਪੁੱਤ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ।
ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ, ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਆਪ ਆਏ ਨੇ। ਚੌਪਈ ਪਰਮ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰਾ, ਸੋ ਤੁਮ ਘਰ ਤਨ ਧਰ ਅਵਤਰਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਹਰੀ ਅਵਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਝੀ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਨਮੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵੀ ਮਰਦਾਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੰਦਮਤੀ ਕਲ ਕਾਲ ਬਿਸਾਲਾ, ਛੁਟਵਾਵੇ ਬਹੁ ਨਰ ਜਮ ਜਾਲਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਪਲਗੇ ਤੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੁਛ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਭੰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਸਿਖਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੇਦ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੁੱਤ ਭਾਵੇਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਧਰ, ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕ ਅੰਦਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਦਾੜੀਆਂ ਚੱਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਾਪੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਜ਼ੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛੋ ਕਾਹਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਭੇਵ ਨ ਤਿਨ ਕੋ ਜਾਣਿਓ ਜਾਵੇ, ਕਰਮ ਹੇਰ ਅਚਰਜ ਉਰ ਆਵੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਰਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਕਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਘਟਨਾ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਉਸ ਭਲੇਖੇ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਭਿੱਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧੰਨ ਕੁਲ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਜਵਾ ਲਿਓ ਗੱਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸਾਊ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਭਾਈ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕਸਾਬੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣਹਾਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਅੱਧਿਆਂ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖ ਲੈ ਤੇ ਅੱਧਿਆਂ ਵੇਖ ਲੈਣੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਦੀ, ਪਤਨੀ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਣ ਕੀਤੀ ਉਧਰ ਹੀ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ। ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਤਾਰੀਫ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਖੜਿਆ ਵੀ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਰ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਡਰ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਡਰ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰਤੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਬਾਪੂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਪਿਤਾ ਲਈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਤੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ।
ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੀਰ ਮੀਰ ਨਹਿ ਸੰਸਰ ਕੋਈ, ਕਲਾ ਵਿਸਾਲ ਰੱਖੀ ਜਿਨ ਗੋਈ। ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਬ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਮੀਰ ਪੀਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਕੀਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਧੰਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿੰਨਾ ਧੰਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਧੰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, 380 ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਵੰਡ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਆਏ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਗੇੜਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਰਦ ਖਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਦੇਣਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਕੁੱਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਫਜ਼ੂਲ ਪੈਸੇ ਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਯੋ ਏਮਨਾਵਾਦ ਪਿਆਨਾ, ਹੋ ਪੀ ਗਇਓ ਸੰਗ ਤੇ ਥਾਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਣੀਆਂ, ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਖਬਰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਏਮਨਾਬਾਦ ਤੋਂ। ਬੋਲਦਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੱਲ ਮਰਦਾਨਿਆ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਰਦ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਘਰ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਫਿਰ ਜਾਂ ਘਰੇ ਰਹਿ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰਦ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਿਰ ਚੜ ਗਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਬਈ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਏਮਨਾਬਾਦ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਲਾਡੋ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਖੇਡ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਘਰੇ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਭੋਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਦੀ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਕਦੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਆਉਣਗੇ। 1 ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਏ। ਇੱਕੇ ਤਹਾਂ ਮੈਂ ਆਇਓ ਅਵਾਸਾ, ਮਿਲ ਕਰ ਬੋਹਰ ਜਾਉ ਤਿਸ ਪਾਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਬਸ ਆਇਆ ਗਿਆ ਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਮਿਲ ਕੇ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਲੈ ਜੂ ਉਤਰੇ ਜਾਊਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰ ਮਿਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਘਰੇ ਆ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਬੋਲ ਕਰੇ ਵੀ ਚੱਲ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਹਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹ ਕੁਛ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮੀ ਹੋ ਜੇ, ਮਾਪੇ ਕਦੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਪੁੱਤ ਵਕੀਲ ਬਣ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਹੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਕੇਸ ਲੜਦੇ। ਘਰੇ ਤੇ ਸੁਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ। ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਫੇਰ ਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਾਨ ਰੂਹ ਹੋਏ। ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਮਹਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਪੇ ਮਾਪੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਏਮਨਾਬਾਦ ਵਾਪਸ ਚੱਲਿਆ, ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹਿਣੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੋਹਰਾ ਸੋਨ ਸ਼ਰੋਨਨ ਮੈਂ ਬਚਨੇ, ਕਾਲੂ ਰਿਸਿਅਦ ਕਾਏ, ਭੇਦ ਨ ਸੁਤ ਕੋ ਜਾਣਹੀ, ਤੇਹ ਪ੍ਰਤ ਪਰਖ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਜੋ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਠ ਪਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਮੰਜੀ ਦੀ ਦਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬੈਠਾ ਸੀ,
ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਚੋਜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਿਰਫ ਪੁੱਤ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਅੱਗੇ ਬਾਲਾ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਹ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਰਾਸੀ ਵੀ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰੂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਰਾਸੀਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਬੋਲੇਗਾ? ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਏ? ਚੋਪਈ ਕਿਆ ਬੋਲਤ ਮੂਰਖ ਮੁਖ ਬਾਤੀ, ਮੰਦਮਤੀ ਹੈ ਡੂਮ ਕੋ ਜਾਤੀ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਖਿਓ ਛੋਟੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆ, ਓਏ ਡੂਮਰਾਸੀਆ, ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ? ਕਦੋਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਕਦ ਤੱਕ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਖੱਤਰੀ ਆ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ, ਉਧਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਤਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਨੇਊ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵਕਤ ਆਊਗਾ, ਸਭ ਲੱਥ ਜਾਣਾ, ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਨੀਚ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆ। ਕਿੱਡੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਧੰਨ ਹੋਣਗੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲਿਆ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਖਰਾ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹਾਸੇ ਵੀ ਨਖਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਨਖਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਜੇ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ? ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਕਹਿ ਕੀ ਸਕਦਾ, ਕਰ ਕੀ ਸਕਦਾ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਾਂ ਦੇਏਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਛੱਡ ਜੇ ਜੋ ਰਬਾਬ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਏ। ਮੁਝ ਕੋ ਕਹੈ ਭਇਓ ਅਵਤਾਰ, ਜਿਨ ਸਗਰੋ ਮਮ ਸਦਨ ਉਜਾਰਾ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਅਵਤਾਰ ਹੈ? ਓਏ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਉਜਾੜਤਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤ ਵਿਹਲੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਚੱਲ ਅਕਲਿਆ ਜੇ ਮਾਤਿਆ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰ ਕਮਾ ਲਏ। ਓਏ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਸ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਗਇਓ ਹਮਾਰੀ ਤੀ ਮੈਂ ਜਾਨੀ, ਜਿਸਨੇ ਰੀਤ ਫਕੀਰੀ ਠਾਨੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੜਕ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਰ ਪੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਲੇਮ ਜੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ, ਅਗਲਾ ਆਪੇ ਡਰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਖੜੂਗਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ। ਪਰ ਧੰਨ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਬਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਚੜ ਕੇ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੱਸਦੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਈ, ਵੀ ਚੱਲ ਸਰ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਉਧਰ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਰਦੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਧਰਤੀ ਥਾਂ ਨਾ ਦਵੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਅਵਤਾਰ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ? ਵੇਖ ਉਹਨੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚਣੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ। ਘਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਮੋਚਤ ਲੋਚਨ ਨੀਰੂ, ਸੁਤ ਕੇ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਭਇਓ ਅਧੀਰੂ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਏ, ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਮ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਮ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਜਿਗਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਰੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆ ਜੀ, ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਗੋਡੇ ਫੜ ਕੇ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਜਮਾਨ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ,
ਬੱਚਿਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਕੰਮਾ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਣ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ ਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਣ ਥੋੜੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਔਗਣ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਮਝ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਔਗਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਜ ਇਸ ਰਾਹੇ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਰਾਏ ਨਿਗਟ ਕੇ ਜਾਏ ਸੁਣਾਵਾ, ਸੁਧ ਲੈ ਕਰ ਮਰਦਾਨਾ ਆਵਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਵਕਤ ਵੇਖਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪੱਤਰੀ ਵਾਚ ਕੇ ਵੀ ਮਨਾ ਮੇਰੇ ਆ, ਜੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹੌਸਲਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਰਾਮ 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 ਕਰਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਵੀ ਮਨਾ ਮੇਰੇ ਆ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਸੁੱਤੇ ਕਰਦੇ ਐਂਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਬੁਲਾ ਲਓ। ਸੱਦਾ ਆ, ਫੇਰ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਉਹੋ ਜੀ ਫੇਰ ਹੋਊਗਾ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਮਰਾਬਾਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਛਤਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਾਨੀ ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਇਮਰਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਕੋਲ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੁੱਤ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਣਗੀਆਂ, ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।